Anna. Hi. How are you doing? Yeah, I'm fine. Thank you so much for taking your time and coming here today. It means a lot to us. So this is our channel called as Go Mad. As you know, we're trying to make a little difference possible in the society. So definitely you're one person who has made immense difference in the society, and we are very, very happy and proud to have you here today. Yeah, thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you. I'm really privileged to participate in this show. Thank you, Akka. Thank you very much. So, Akka, what do you do in your daily routine? How is your daily routine? Usually, I started my day. I'll wake up in 6 o'clock. I have a green tea and little bit of yoga and little bit of dance to take food for my pet as well as going market. That's it. I wrote it what I'm doing the daily. So, what is your profession right now? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Basically, I'm a professional model, trans model, as well as I'm a entrepreneurship, and I'm a mother of many trans children. I'm proudly say I'm a mother of around 16 trans children. Wow. And I have one federation, Thiruaval Foundation. I'm a director of Thiruaval Foundation, and as well as I'm a choreographer. Let us start your journey from your childhood, Yes. right? So, நீங்க எப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க? When did you identify that there are some changes within you? At the age of 10th, I think I'm a 5th or 6th. That time I understood I'm not a male, I'm a female, but I don't know whoever transgender or LGBTQ. But I feel I'm a trans. How did you feel that? நான் வந்துட்டு நிறையா ஃபெமினிசமாக இருப்பேன். ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ஐ ஒர்க் அரவுண்ட் மை ஃபேமிலி லைக் குக்கிங், வாஷிங், ஸோ தட் நான் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பேன். ஸோ அந்த டைமிங்லலாம் எனக்குள்ளே இருக்க அந்த ஒரு ஃபெமினிசம் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருந்தது. அப்போ தான் எனக்கு புரியுது ஐம் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், ஐம் அ டிஃப்ரெண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏஜ் 18+, I expose my gender in society as well as my family. So close to about 8 years you did not express it outside? I won't express. நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கல, பட் என்னோட ஆக்டிவிட்டீஸ், என்னுடைய வே ஆஃப் தாட்ஸ், வே ஆஃப் ஸ்பீக், வே ஆஃப் வாக், இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஃபெமினிசமாக இருந்தது. அது வந்துட்டு நிறையா கிரிட்டிசிசம், நிறையா ஸ்டிக்மா, வைலன்ஸ், whatever, அதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. I faced a lot of problems in my teenage. Whenever I complete my studies, I exposed அப்படின்னு இருந்தேன். ஸோ 18 ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ கம் அவுட். நான் ஒரு trans கம்யூனிட்டியில் போய் I joined. Then I follow transgenders rules and regulations. Then I change my identity, gender, as well as my biologically I'm change my gender. So how was it? நீங்க வந்து you would have told your family members, right? Your parents. So I feel different. So they would have also thought that something is not right. It is not the regular way that it is going, right? So how did your family members actually take it when you told that this is what it is, I feel that it is like this? It's too difficult. They won't accept strictly. அவங்க சொல்லிட்டாங்க, உங்களை நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். தென் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு நிறைய ப்ரெஷர். அப்பா அம்மா யாரும் என்கிட்ட பேசலை. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தது மை பிரதர். ஹீ ஓன்லி சப்போர்ட்டிங் மீ பிகாஸ் ஹீ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஐ எம். என்னோடய ஃபேமிலியிலேருந்து நான் வெளியில் வந்துட்டேன். நான் கம் அவுட் ஆகி ஐ கோ வித் பேக்கிங். Okay. Yes. I'm a MSc degree holder. Okay. But I'm go with the baking. I approach many MNC company, but they won't give a job because they would say I'm a transgender. But I'm qualified person. என்ன பண்ணுறது, இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சிச்சுவேஷன். ஐ கோ வித் பேக்கிங். ஒரு 1 month அப்படி இருந்தேன். அதர்வைஸ் எங்கள் வீட்டில் கண்டுபிடிச்சு என்னை வந்துட்டு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அது வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பிகாஸ் மை ஃபேமிலி இட்ஸ் ஒரு குட் ஃபேமிலி. அப்பா வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபு, அண்ணன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபு. ஸோ தே ஹாவ் ஒரு லாயலான ஒரு பேர் இருக்குது.
ஸோ தட் நீயே வந்துட்டு இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஒரு பேக்கரியில் வந்துட்டு டேபிள்லாம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுற வேலையெல்லாம் இருந்தது. After your MSc? Yes, of course. Honestly, I'm very happy to part of this work because எனக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்குதா, எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அதை செய்ய ஆரம்பித்தேன். லிட்டில் பிட்டாக என்னோட கலை, ஐ மீன் என்னோடய கல்ச்சர் அதெல்லாமே வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதோட விஷயமா என்னென்னா சம் காலேஜில் வந்துட்டு எனக்கு இன்ட்ராக்ஷன் கிடச்சிது. ஸோ அதன் மூலயமா நான் வந்துட்டு கொரியோகிராஃப் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஈவன் தோ மை காலேஜ் டேஸ்லஸ் வந்து ஐ எம் அ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் செக்ரட்டரி ஆல்சோ. மிஸ்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவங்க முன்னாடி நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். பார்லிமெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. Amazing to hear all that actually. Can you tell us something about the transformation and the surgery எப்படி இருந்தது? How were you able to handle that? It is a painful process. Yes, of course. So, it's hard and difficult one because ஒரு ஜெண்டர் சேஞ்சுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. I take lots of hormones tablets. Even now? Yes. இட்ஸ் டேமேஜ். அது வந்துட்டு என்னோடய ஃபிசிக்கலி டேமேஜ் பண்ணுது. லாட்ஸ் ஆஃப் ஹேர் ப்ராப்ளம் இருந்தது, ரிமூவல் இருந்தது, சம்டைம்ஸ் வெயிட் கெயின், சம்டைம்ஸ் வெயிட் லாஸ், அஸ் வெல் அஸ் ஃபுட் சரியாக எடுத்துக்க முடியாமல் இந்த ப்ரெஷர்ஸ்லாம் இருந்தது. நான் ஸ்லீப் பண்ணி ரொம்ப நாளாக ஆணுச்சு. ஸ்டில்லும் நான் வந்துட்டு அரௌண்ட் நான் தூங்குறதுக்கு 4 o'clock ஆகிடும். ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெஷரு. ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி தான் சர்ஜரி போனோம். How was the process? I mean, முன்னாடியே வந்து they would have told இல்லையா, these are the things that you have to do. Yes. Can you just take us through the entire ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னைய வந்துட்டு ஐ மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த சர்ஜரி பிகாஸ் அது ஆஃப்டர் சர்ஜரி I faced many problems, urinary infections or weight loss, weight gain, hair loss, whatever நிறையா இருந்தது. அதுக்கு நான் வந்து மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன். ஹெச்ஐவி, எஸ்டிஐ, whatever ஹெப்படைட்டிஸ் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஐ ப்ரிப்பேர்ட் மை செல்ஃப். நான் ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் அப்படின்றத. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ப்ராசஸாக இருந்தது. பட் அதுவே வந்துட்டு 2 years ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு என்னுடைய ஃபிசிக்கலியை தாண்டி என்னோடய மென்டலி நான் ப்ரிப்பேர் ஆனதுனால ஐ கோ வித் கவுன்சிலிங். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஜெண்டர் பற்றி என்னோடய ஜெண்டரை நான் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டில் சொல்லி ஐ ரெகக்னைஸ். நான்
சி அவங்க ரொம்ப வந்துட்டு எனக்கு கைண்டாக பேசினாங்க. பிகாஸ் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபுட்டு வாங்கி கொடுத்தோம். அவங்க அவங்க ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா, ஐ ஹாவ் அ 3 children, பட் நான் யாரும் என்னை வந்துட்டு அவங்க பார்த்துக்கல. பட் நீங்கள் வந்துட்டு இவ்வளோ பாசமாக பேசுகிறீங்க, எங்களுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு குழந்தை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் எனக்கு ஃபுட் கொடுக்குறத விட்டுடாமல் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் கொடுங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ திஸ் ஸ்பார்க் எங்களுக்கு ஒரு மென்டலி. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணி தி ஸ்டார்ட் அப் திருவாவல் ஃபவுண்டேஷன், இந்த ஃபெடரேஷன் மூலயமா டெய்லி பேஸஸாக ஒரு 50 மெம்பர்ஸ்க்கு ஃபுட் இருக்கவங்கள தேடி போய் ஃபுட் ரெக்வயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அது வந்துட்டு சில சோஷியல் மீடியாஸில் வந்துட்டு வைரல் ஆனிச்சு. ஸோ மீடியா கவரேஜ் வந்தது, அஸ் வெல் அஸ் ஸ்பான்சர்ஸ், சப்போர்ட்டர்ஸ். யாரெல்லாம் ஹேட் பண்ணாங்க, யாரெல்லாம் வந்துட்டு எங்களை இக்னோர் பண்ணாங்களோ, அவங்க எல்லாமே வந்து கிவ் us some money, groceries, whatever, clothes எல்லாம் கொடுத்து you have to go and distribute that people அப்படின்னாங்க. It's too privilege, because that moment I never forget that I start up on business, Thiruvaval Tasty Foods. It's running well done. Amazing. Trichy's first transgender started பண்ண ஒரு விஷயம். I run around 1.5 year run பண்ணோம். So you have your community, trans Yes. community is running that restaurant. Yes. Okay. Other than அங்கேயும் ஒரு டிஃபிகல்ட். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்தது அண்ட் பப்ளிக்கோட சப்போர்ட் இருந்தது. என் ஃபேமிலியாக வந்து எங்கள் இதில் வந்து சாப்பிட்டாங்க. as well as they support some, எப்படி சொல்கிறது, இப்போது ஒரு 50க்கு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 100 பே பண்ணுவாங்க. அதை வச்சு நாங்கள் எங்களுடைய பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் வந்ததுனால, எங்களுடைய உயிருக்கு பிரச்சனை வந்ததுனால தே ஸ்டாப்ட். லைக் எப்படி சொல்கிறது, எங்கள் கடைக்கு சாப்பிட வருவாங்க, பட் எங்கள் கடையில் சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்க கடைங்களில் சண்டை போடுவாங்க. அதனால் அங்கே இருக்க பொருளை த்ரோ அவுட் பண்ணுவாங்க, உடைப்பாங்க. பட் பக்கத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் உங்கள் கடைக்கு வர்றதுனால தான் இந்த பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ரைஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட இருந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் வந்து நிறையா தெஃப்ட் பண்ணாங்க, பாட்டில் விட்டு எரிஞ்சாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுனால நாங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். தட் டைம் ஐ ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் கெரியர் இன் மாடலிங். அந்த டைமில் என்னோடய ஃபேஸ் எல்லாமே சோஷியல் மீடியாஸில் இருக்கும்போது ஒன் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்ரோச் மீ, மிஸ்டர் ஆண்டனி. அவர் தான் சொன்னார், யூ லுக்கிங் லைக் ஃபோட்டோஜெனிக் ஃபேஸ், ஒய் யூ டேக் மாடலிங் அப்படின்னு கேட்டார். ஓ ஷுட் நாட் அப்படின்ட்டு தான் அந்த இது ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம். அது அப்படியே போணுச்சு, நல்லா போணுச்சு. அதுக்கப்புறம் சில ஃபோட்டோஸ் அவர் வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணார், அது ரொம்ப வைலராக போணுச்சு. தட் டைம் சரி ஓகே இது நமக்கு சூஸபிளாக இருக்குன்னு ஐ ஸ்டார்டட் மாடலிங். ஸோ இட்ஸ் லைக் பார்த்துக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், பார்த்துக்கலாம், அவ்வளோ களத்தில் இறங்கி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றீங்களா? அமேசிங் அமேசிங். கூடோஸ் டு யுவர் bravery and getting attitude வந்து I don't think many will have that, because அவங்களுக்கு வந்து generally the community people, they will feel that they are warrior. Exactly, yes, exact word is warrior. So that's amazing. ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி இந்த பொசிஷனுக்கு வரதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கடந்து வந்துருக்கீங்க. இட்ஸ் டெஃபினெட்லி லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் இட் ஹாஸ் நோ பவுண்டரிஸ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும். கண்டிப்பாக. ஸோ உங்கள் என்டையர் ஜேர்னிலேயே நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன? சம்திங் தட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபர்கெட், which is very very traumatic. I mean, first one, my father passed away. So that time என்னால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஃபேமிலி இட்ஸ் டு பி புவர் ஆயிடுச்சு. ஒரு நல்லா இருந்த ஃபேமிலி அப்போ ஆஃப்டர் தட் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம். அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அண்ட் செகண்டரி ஒரு என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லவ், ஒரு 15 years லவ், ஜஸ்ட் soulmate, my college mate. He threw out me because I am a trans woman. என்னால் ஒரு ஜெண்டரை ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு 15 years என் கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துட்டு லிட்ரலி 2023. Very recent. Okay. Yes. அதை தாங்கிக்க முடியாமல் ஐ attempted suicide 2 times.
I'm go with severe, I'm mentally affected. I go with the medical counseling. So that அதெல்லாம் என்னால் கம்பேக் பண்ண முடியலை. அந்த டைமில் தான் எனக்கு மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃபர் வந்தது ட்ரான்ஸ்க்கு. ஸோ என்னுடைய கொலீக்ஸ், என்னோடய ஃபேமிலிஸ், என்னுடைய சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே they are motivating me. நீங்கள் ஏன் ஒய் நாட் யூ சூஸிங், இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு லைஃப் மாறும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அதுலேருந்து வந்தேன். பட் ஸ்டில்லும் அதோட இம்பேக்ட் எனக்கு இன்னும் இருக்குது. ஸோ 15 years of relationship சொல்கிறீங்கல்ல, இஸ் திஸ் தி ஒன்லி ரீசன்? didn't that person know that 15 years அவங்களுக்கு தெரியாதா that you were a trans woman? But what தெரியும். was the reason suddenly? I think அதான் சொல்கிறேன்ல, ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு சொசைட்டி அப்படின்னு வரப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பாதராக தெரிஞ்சேன். ஒரு சின்ன ஒரு ரூம்குள்ளே நான் ஒரு பெரிய குயினாக இருந்தேன். அவங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருந்தேன். ஈவன் மென்டலி, ஃபிசிக்கலி, ஃபினான்ஷியலி, வாட் எவர். பட் ஆஃப்டர் தட் சொசைட்டி அப்படின்னு வரப்போ ஐ எம் நாட் ஏபிள் த ரைட் பர்சன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணியிருக்கு. ஈவன் பிஃபோர் அதுதான் காரணம். பட் ஸ்டில் நவ் நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன். You've been a warrior throughout. Yeah. So definitely, I don't think there is any doubts or any second thoughts about it. Yeah, that's nice. So moving on. Yes. So, okay. So இப்போ வந்துட்டு your journey towards modeling has been a spark. Yes. Yeah? So how was your journey as a Miss Trans Universe? Yes. I have a small request. Can you please wear the crown that you have Yeah. actually earned? The journey was too amazing. I learned something of Miss Universe Trans because the various countries people are coming and that part of competition. I learned some of little bits of techniques, the makeup techniques, the dressing sense, whatever the speak out, the way of walk. இதெல்லாமே நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கு நான் ரொம்பவே ப்ரிப்பேர் ஆனேன். ஈவன் நிறைய இடத்துல ஸ்பான்சர்ஸ் கேட்டேன். பட் யாரும் எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணலை. எனக்கு ஸ்பான்சர் கிடைக்கிறதுனால ஐ ஹாவ் அ ஜுவல்லரிஸ். ஸோ அந்த ஜுவல்லரிஸை விற்று நான் அரௌண்ட் ஒரு 1.75 lakhs செலவு பண்ணி தான் நான் யூனிவர்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். பிகாஸ் எனக்கு ஐ ஹாவ் அ எப்படி சொல்கிறது, ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி. ஐ ப்ரூவ் மை செல்ஃப். என்னை வேணான்னு இக்னோர் பண்ணவங்களுக்கும் இந்த சொசைட்டிக்கும் என்னை அப்ரூவ் பண்ணி காட்டணுன்ற ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு வெறின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ தட் அதனால நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். அரௌண்ட் ஒரு 15 days இருந்தது. நியூ டெல்லியில் நடந்தது. 15 daysலேயும் ஷெட்யூல்ஸ் இருந்தது. இந்த மார்னிங் இந்த ஷெட்யூல், ஆஃப்டர்நூன் இந்த ஷெட்யூல், டின்னர் இந்த ஷெட்யூல் இருந்தது. ஒவ்வொரு ஷெட்யூலுக்கும் தி சேஞ்ச் காஸ்டியூம், அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் மீட், ஃபோட்டோஷூட்ஸ், அப்புறம் ரேம்ப் வாக் ப்ராக்டிஸ், அப்புறம் செல்ஃப் இன்டர்வியூ, தென் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இதெல்லாமே ட்ரெயின் பண்ணாங்க. எப்படி சொல்கிறது, ஐ எம் பிளஸ்ட். So, how was that moment when they announced your name? That could have been the best moment, Elia. Yeah, of course. Striving for that all your life. Yeah, definitely. So, how was it? How did you feel at that time? I feel I'm dead. Yes, I feel I'm dead. Yeah, this is Rihanna. You got it. You prove it. You deserve it. அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் கால் பண்ணது எங்கள் அம்மாவுக்கு. அனதர் தான் என்னுடைய பெஸ்ட்டு வெல்விஷர், என்னுடைய சிஸ்டர் ஹஸ்பண்ட். ஹீ ஒன்லி கேரி அபவுட் மீ. என்னுடைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லேருந்து, என்னுடைய மென்டல் இஷ்யூஸ்லேருந்து அவர் என்னைய தே ஷுட் மோல்டு, என்னை ஒரு மோல்டப் பண்ணார். அவர் தான் எனக்கு ஒரு
பேக் போனாக இருந்து இந்த விஷயத்தை வந்து டெலிவரி பண்ணார். பிகாஸ் அவரும் வந்துட்டு என்னோட ஜேர்னியில் வந்தார். அவரும் அந்த மிஸ் யூனிவர்ஸ் அது கூட வந்து ஒரு 50 டேஸ் எனக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க. தட் வாஸ் அமேசிங். அவர் எனக்கு ஒரு காட் ஃபாதர். என்னோட அப்பா இல்லாத இடத்த அவர் ஃபில் பண்ணார். அவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் லைஃப் இட் வில் பி சேஞ்ச். டூ மச் ஆஃப் ஃபோட்டோஷூட்ஸு, நிறைய ரெகக்னைஸ்டு எல்லாமே வந்தது. ஐ எம் ஸோ பிளஸ்ட். True. There will be a moment Yes, for everybody. of course. So I think that moment has definitely come Yes, in kandipa. your life when you got the crown, Ilya. So you look so beautiful with the crown, like a Thank queen. you, thank you so much. My hearty congratulations. Yeah, thank for you that. so much. So life after Miss Universe Trans, how was it? என்ன பண்ணிருக்கீங்க? What are you doing there? இப்போது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம்க்கு டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு ஃபார் ஒன்லி ஒன் சப்போர்ட்டிங் ரூல் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் as well as photo shoots. அதர்வைஸ் காமா என்னோட பெட்டோட டைம் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். பிகாஸ் அவள் மட்டும்தான் என்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். அவள் பேர் வியா, ஃபீமேல் ஷிட்ஷு. அப்படியே போயிட்டுருக்கு, காமா போயிட்டுருக்குது. என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா, நான் மிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர் மிஸ் ட்ரான்ஸ் வேர்ல்டு ஸ்பெயினில் நடக்குது. ஸோ அதோட ஃபோக்கஸ் தான் என்னோடது. அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷனை பண்ணுறேன். So are there number viewers whoever is seeing Ilya, so are there special community or training centers where they will actually train and mold you for these kind of events? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? No, not at all. Not at all. It's all self but learning. I எப்படி சொல்கிறது, I start up. You That's want to do that. yes, that's my big dream. ஏன்னா அதை ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு அந்த வித்தவுட் பேமெண்ட், ஜீரோ பேமெண்ட்டில் நான் வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும். அது என்னோடய ஒரே இது. என்ன மாதிரி இருக்கிற நிறைய டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை தி க்ரோ அப் நான் பண்ணி இன்னும் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பேஜன்ட் கொண்டு போகணும். அது என்னோட ஆம்பிஷன். Truly inspiring. So coming to the darker side of trans community, Ilya, so transgenders abina, like you said, they are all looked as prostitutes or a sexual toy. You should have had instances like that, Ilya. So அந்த instance நீங்க சொல்ல முடியுமா? Something where we have to say, stand up and say this should not happen. And secondary, I come out my gender. நான் என்னோட ஜெண்டர் ரிவீல் பண்ணிட்டேன். ஐம் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபேமஸ் ஒரு ட்ரான்ஸ் விமன், ஐம் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர், ஐம் கொரியோகிராஃபர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு. I choreographed many college and schools. That time even அந்த கொரியோகிராஃபிங்கில் இருக்கிற ஒரு சில பேருக்கு என்ன பிடிக்கல. They won't accept my gender, not Rihanna. They won't accept my gender. That டைமில் வந்துட்டு என்னுடைய ஒரு டீம் they got a prize, they got a recognized. அதெல்லாமே அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. So he calling me some fake Facebook ID. They approaching me, please come and teach some dancing அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஸ்கூல் நேம் சொல்லி என்னை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. பட் ஐ லைக் டு participate, I like to choreograph that school. That is my aim. So I said yes, yeah, okay, of course. When I come, where I come, I ask him, நீங்கள் இங்கே வாங்க அங்கே வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போய் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து என்னை வந்துட்டு pulling, removing my dress. They are passed urine up my whole body. Even theft my cell phone and kidding me. நிறைய பண்ணாங்க. So that and though they won't stop it, they have my phone, they calling my mom in the midnight and calling my brother in the midnight. Calling those I save many girls numbers. They call him. They call her. Sorry. All the girls. Yeah. To that place. That place. மிட்நைட்டில் கால் பண்ணி அவங்கள மிட்நைட்னால மேக்ஸிமம் யாரும் கால் எடுக்கல.
எங்கள் வீட்டில் மட்டும் கால் எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா உன் நம்பர்லேருந்து கால் வருதுனோ அவங்க கண்டபடி பேசுகிறாங்க. உங்கள் குழந்தை உன்னோட சில்ட்ரன் வந்துட்டு 9 அப்படி இப்படி இதுக்கு இவ்வளோ தைரியம் அதுக்கு இவ்வளோதா நாங்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணவும் அந்த இம்பேக்ட் எங்கள் ஃபேமிலியை பாதிச்சிச்சு. ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொரியோகிராஃபி ஏன் பண்ணுறேன், ஏன் டான்ஸ் பண்ணுறேன், ஸ்டாப் இட் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அந்த டைமில் தான் கோவிட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆனது. ஸோ அதோட ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கல்ச்சுரல்ஸை நடத்தக்கூடாதுன்னு கோவிட் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததுனால சரி அப்படின்னு நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த 2 விஷயம் என்னால் எதனால் மறக்க முடியலன்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இது 2மே இருந்ததுனால இந்த ஜெண்டர் மேலே எப்போவுமே ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்குது. அவங்களை ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க? நோ, பிகாஸ் தட் டைம் மை ஃபாதர் ஹேட் கேன்சர் and he is a final stage. So you didn't want to take Yes. this up also. So Hereafter, after 1 month, my father had passed away. after that incident. Yes. So that நான் அதை பற்றி பெருசாக எடுத்துக்கல. பட் ஆனால் அவங்க they still there Yes. roaming around. உங்களுக்கு தெரியும் அது யாருன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது. தெரியாது? No, he created a fake ID. ஸோ நீங்கள் அவங்க பார்க்கறச்சு you were not able to recognize them as well, is it? ஆக்சுவலி நான் தான் சொல்கிறேன்ல, ஐ எம் மென்டலி நான் அந்த டைமில் சிக்கு. ஓகே, ஐ பிலீவ்டு ஒரு நம்ம தான் அங்கே கொரியோகிராஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பிலீவ். ரெண்டாவது அந்த தட் பர்சன் வேற ஹெல்மெட். Oh, the 10 guys who were there, they were in helmet. They Helmet. didn't want No. One guy wear a helmet. Okay. He pick up me. ஓகே ஓகே, நான் கேட்குறேன் ஒய் நீங்கள் கேப் அனுப்புன்னு சொன்னீங்களே. இல்லை மேம், இந்த மாதிரி சம் ப்ராப்ளம்ஸு அப்படி இப்படின்னு ஏதோ சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, நானும் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல. யூஸ்வலி நாங்கள் கேப் இல்லாமல் பைக்கில் போகிறது, எப்படி சொல்கிறது, அரௌண்ட் சிட்டியை தாண்டி நான் பைக்லலாம் போயிருக்கேன். அந்த ஒரு பிலீவில் நம்ம ஒரு பசங்களோட ஒரு மிங்கிளாகி இருக்கிறதுனால ஓகே நான் போனேன். அங்கே போனால் அங்கே போய் தான் தெரியுது அது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மாதிரியான ஏரியா அப்படின்னு நான் அதுக்கப்புறம் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன். அதுக்குள்ளே எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. I don't know what to say. I mean, இந்த மாதிரி ஆளுங்கள் எல்லாம் என்ன பண்றது? It's just ridiculous. People still ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்காக தான் இந்த மாதிரி I proved பிகாஸ் அவங்க எல்லாமே என்னை பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ட்ரான்ஸ் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம். if you see everybody stamps them telling that they're all people, they're all prostitutes, they're available for everybody. Yes. So why is it like that? ஏன் வேற ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி போகக்கூடாது? why are people doing that? இப்போ வந்து பெரிய பெரிய ஃபேமஸ் சிட்டிஸ்ல எல்லாம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ நோ ஃபார் த ஃபேக்ட் இத்தனை மணிக்கு போனா கண்டிப்பா அங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து they have done it. why is it like that? The main reason society as well as my community the responsible ரெண்டு பேத்துக்குமே இருக்குது. ஈவன் இந்த ஒரு 10 years பிஃபோர் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஒரு சோர்ஸ் இல்லை. த கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஐடென்டிட்டியும் கொடுக்கல. இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஜெண்டர்னு ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்னு ஒரு காலமே எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. ஈவன் ஒரு 10 years பிஃபோர் அந்த காலம்லாம் கிடையாது. ஸோ அப்போ அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் தன்னுடைய ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்காக பண்ண விஷயம். ரெண்டாவது அந்த ஸ்டாம்பிங் அப்படியே இப்போவும் அது இருக்குது. அதுக்கு த மெயின் ரீசன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் போகணும், ஒரு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அங்கேயுமே ஒரு செக்ஷுவல் எப்படி சொல்கிறது தாட்ஸ் இருக்குது, அப்ரோச்சஸ் இருக்குது. அதனால் எவ்வளோ படித்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் மோர் தென் பிஜி, எம்ஃபில், எம்எட், பிஎட் இந்த மாதிரி குவாலிஃபைடாக இருக்கவங்க கூட அந்த வழியை விட்டுட்டு இந்த வழிக்கு வர்றதுக்கு காரணம் இந்த ஸ்டிக்மா. இப்போ இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஒரு ஜாப் பண்ணோம், நானும் ஜாப் பண்ணுறேன். பட் அங்கே அந்த ஸ்டிக்மா இருந்தது.
அவங்க என்னோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஜாப் பார்க்கல. அதை தாண்டி நம்மக்கிட்ட அவங்களுக்கு என்ன நீட் இருக்குது, அந்த நீடை நம்ம எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவோம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஈஸி அப்ரோச் பர்சன் ட்ரான்ஸாக இன்னும் பார்க்குறாங்க. அதை வந்து மாற்றணுன்றது கஷ்டம். as well as டிரான்ஸ்ஜெண்டருமே ஒரு 100% இருக்காங்கன்னா அதில் 70 அந்த லைனில் தான் இருக்காங்க. ஒரு 30% தான் வந்து மாறணும், இந்த சொசைட்டிக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த 30%மே வந்துட்டு they ஃபேஸ் டூ மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த சொசைட்டி வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுது. நீ நீ வந்து இதுக்கு தான் கரெக்ட், நீ இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாம்பிங் இருக்குது. அந்த ஸ்டாம்பிங் வந்து சொசைட்டியை மாற்ற மாட்டேங்குது. இன் ஃப்யூச்சர் மாறும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. பட் யாருக்கும் இந்த லைஃப் பிடிக்கலை. டு பி ஃப்ராங்க், எந்த ட்ரான்ஸ்ஜெண்டருமே they would like prostitute, they like to do baking. இது யாருக்கும் பிடிக்காது. பட் என்ன பண்ணுறது, சர்வைவல் தட்ஸ் த மெயின் ரீசன். ஸோ இஸ் தேர் எ கம்யூனிட்டி? இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, நீங்கள் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கா வேர் people who are watching இந்த மாதிரி trans people can go and approach them and tell that I want to work, I don't want that stamping with me anymore, எனக்கு வந்து வேற ஏதாவது வேலை பண்ணணும், இட் இஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் அட் ஆல், அந்த மாதிரி வேற எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இஸ் தேர் எனி கம்யூனிட்டி ஆர்? இருக்கு, நிறையா இருக்குது. so many foundations are there. அவங்க வந்துட்டு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு 30% நான் வந்து வெளியில் வரணும், கம் அவுட் ஆகணும், எனக்கு இந்த லைஃப் வேணாம், நான் வந்துட்டு ஐ ஹாவ் சம் ஒர்க், ஐ டூ சம்திங் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. அதை அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கிறாங்க. எப்படி அதை ஹவு டு தே கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் தட்? நிறைய பேருக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ நிறைய என்ஜிஓஸ் இருக்குது, நிறைய என்ஜிஓஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நிறைய என்ஜிஓஸ் இருக்குது, அரௌண்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய என்ஜிஓஸ் இருக்குது. அந்த என்ஜிஓஸை கூட நம்ம டைப் வச்சுக்கணும். அவங்கக்கிட்ட நம்ம டைப் வச்சுக்கும் போது அவங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ இதெல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. தென் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு நிறையா எப்படி சொல்கிறது கேம்ப் நடத்துகிறாங்க, இந்த ஜாப் ஃபேர் கேம்ப் நடத்துகிறாங்க. ஸோ அந்த கேம்பில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். யூ ஹாவ் அ குவாலிஃபிகேஷன், யூ காட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. So it is a little open and literally இப்போ society will understand who is the right person and who is the wrong அப்படின்னு இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு பர்சனலாக நடந்த ஒரு ட்ராமாட்டிக் இன்சிடென்ட் நான் சொல்லணும். ஸோ வென் ஐ வாஸ் ஓப்பனிங் மை ஆஃபீஸ், ஸோ அப்போ வந்து ஓப்பனிங் செரிமனி நடக்க போகுது. So I got it. Yeah. So I have personally experienced that. I still not come over that. காலையிலேருந்து வெயிட் பண்றாங்க. Okay. 3 hours they are there on the other side of the road. Okay. They're looking at what is happening. They haven't come. வரல, பார்க்கல, எதுவுமே பண்ணல. Exactly the ribbon cutting is at 10:10 a.m. 9:45 there are about 5 people. They are asking bless பண்ணாங்க. I got all the blessings. Bless பண்றச்சே who will say no? So அதனால then I said சரி okay அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால முடிஞ்சதை நான் கொடுத்தேன். They got very angry. They got very offended. என்னால முடிஞ்சது அப்போ whatever I had, 1000 rupees இருந்தது நான் கொடுத்தேன். They did not agree. They started creating a lot of ruckus. I still have a very high regards to the trans community, with due respect. But the way they acted that day was totally not acceptable. அவங்க வந்து they were waiting for 3 hours. They came in front of the office. They started demanding money. After giving some, they said that is not enough. They wanted 25,000 rupees. So I said it is impossible. 25,000 I got naturally anybody will get okay offended. Fine. So I have the guests who are waiting. I have the chief guest who is almost there. Next 5 minutes is going to be there. They are waiting for the time when they came. I said no, this is not going to happen. I literally my volume is a little loud. So I said akka idu nadakadu, ivlo dhaan enkitta irukku, neenga eduthukkonga. They started screaming.
and it is going up to the next level. They started, cursing us. From blessing, it went to cursing. And then it hit a roof, telling, they said that if you're not giving, we are not moving, and they started stripping their dress. I have all my guests who are waiting there, and they are doing such an activity here when the chief guest is going to come, who is a very big person. What do you have to say about this? This is a very, very common practice. Apart from that stamping that we spoke about, this has become a very common practice amongst all marriages, uh, opening ceremonies, whatnot. And they have their group where they say that and they come and they put their symbol, also telling that I have done this. So even if you do any other events going further, my group will not come and ask. What do you have to say about this? It's too difficult because I'm a transgender. நான் இதை கேட்குறப்போ ஐ ஃபீல் பேட் அபவுட் மை ஜெண்டர். சிம்ப்ளி ஐ செட் தே ஆர் இன்மெச்சூர் பீப்புள்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்மெச்சூர் பீப்புள்ஸை தான் சொசைட்டி வந்து ரிவீல் பண்ணுறதுனால ஒரு கரெக்டான ஒரு பர்சனுக்கு, ஒரு கரெக்டான பீப்புள்ஸ்க்கான கிடைக்கக்கூடிய க்ரெடிட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணப்படுது. மணி வந்து எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டண்ட்டு. மணி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறது இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் இன் திஸ் கரண்ட் சுச்சுவேஷன். த ஒர்த் ஆஃப் மணி, தி புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட், லாட் ஆஃப் ஒர்க், பட் தே டோன்ட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு நீட் மணி அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அது எப்படி வேணாலும் நம்ம பண்ணிடலாம், ஷவுட் பண்ணலாம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ண கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறாங்க. அது ரொம்பவுமே கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அது ஸ்ட்ரிக்ட்லி அது வந்து ப்ரொஹிபிட்டடாக நான் பார்க்குறேன். அது பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இன்மெச்சூர்டு தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் பண்ணுற விஷயந்தான் இந்த ஹோல் கம்யூனிட்டி மேலே ஒரு ஸ்டாம்ப் விழுது. அது எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு ஐ கான்ட் பிலீவ். நீங்கள் சொல்கிறப்பே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. பிகாஸ் இவ்வளோ ஒரு குவைட்டாக, இவ்வளோ ஒரு எனக்கு தெரியும். நான் இந்த ஸ்டுடியோ, இந்த இன்டர்வியூக்கு வர்றதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கைட் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்வீட்டாக அக்கா அக்கான்னு பேசுகிறீங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த இன்சிடெண்ட் உங்களுக்கே நடந்திருக்கு பர்சனலி அப்படின்றக்கப்போ எனக்கு புரியலை. ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டரை ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்க. இதே மாதிரி சொசைட்டியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ராங் பர்சனை ஃபேஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதனால தே வாண்ட் அதாவது அவங்களுக்கு ரைட் பர்சன் கிடைக்க மாட்டாங்க. அஸ் அ டிரான்ஸ்ஜெண்டரை, அஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் நான் இதை வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். எப்படி சொல்கிறது, தர்மமா அது வந்துட்டு விருப்பப்பட்டு கொடுக்குறது. அதை நம்ம பை பண்ணக்கூடாது, அதை பார்க்கிங் பண்ணக்கூடாது, அதை பேனிக் பண்ணி வாங்கக்கூடாது. இதுதான் எங்களுடைய குருமார்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயம். த லேர்ன் இது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. சம் பீப்புள்ஸ் ஆர் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கு ஐ ஃபீல் ஷை. So, last question. Yes. So to wrap it up, it's a very outward question. Okay. Bold question is what we feel. So, இப்போ everybody has sexual desires, Yes. right? So, இப்போ நீங்க வந்துட்டு, as I told, there are people who are approaching you in a very wrong way also. But when you have that sexual desires, and how do you actually handle your intimate feelings and your sexual desires? I take a water, Okay. I take a deep breath and go sleep. That's a punching end, actually. Okay, that is truly amazing. Thank you so much for your time. I definitely respect people who have gone through a lot of hardships, but in trans community it is only hardships is what I would say. And coming out of that and flying like a butterfly is not at all easy. And I think you're definitely a very great example to people out there, telling that namlala mudiyum. Don't Yes, of go course. and do and fall into the ditch yourself. It is just that transition period. That's Yes, it. kandipa. So you will come out with flying colors.
So you are truly a great example for everybody. Thank you so much for coming all the way and having this chit chat conversation. Yeah, I'm really thank you so much because என்னை இன்வைட் பண்ணி ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது இட்ஸ் a good conversation. I feel I'm more comfortable with you because I share my tears, I share my experience, I share my whatever it is. I'm so happy to have with you and the entire core. Thank you so much. Namaste.